Welcome to our English channel. I am K. Yasoda, PG Assistant in English, Sri Vithi Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. Last class, we discussed 12th English Unit 5 Supplementary, All Summer in a Day, Part 1. Come on, let's remember the last video. Listen students, this is the short story, is an example of science fiction. It is an example of science fiction. The story takes place in the planet Venus. The story takes place in the planet Venus. Venus experiences heavy rain round the clock and all through the year. Venus experiences heavy rain round the clock and all through the year. Strangely enough, the sun appears on the planet only once in 7 years, and it is just for an hour. Strangely enough, the sun appears on the planet only once in 7 years, and it's just for an hour. So most people on the Venus have no idea about the concept of the sun. Very, very important point, students. So most people on the Venus have no idea about the concept of the sun. In spite of all scientific advancements, human nature remains the same. In spite of all scientific advancements, human nature remains the same. People commit mistakes owing to jealous and then feel sorry for their mistakes. Okay, students. In your text page number 170, just example. Once go through. Today, the rain was slackening, became weak. I will tell the short form in this page number 170. Today, the rain was slackening, yes, became weak. The children looked for the teacher. Already you know the main characters, the Margot, yes, and William, teacher and other children, yes. Margot, 9-year-old girl, Margot stood alone. She was very weak. It looked as if the rain had washed the color out of her face. It looked as if the rain had washed the color out of her face. She was staring at the rain and the wet world beyond the class. William, the boy, yes. William asked her what she was looking at. William asked her what she was looking at. Margot gave no reply. William gave her a show, means nothing but rough bush. Yes, William gave her a shoe, but she didn't move. Margot did not play games with the others. When they sang songs, her lips barely moved. She could sing only when the others sang about the sun. She came here 5 years ago. Before that, she was on earth, in Vogia. The other children saw the sun when they were just 2 and they had forgotten everything. Margot told them that the sun was like a penny. Margot told them that the sun was like a penny. It was like a fire. But the other children didn't believe her. Margot didn't like to shower in the school shower room. In fact, she was different from other children. Her pale snow face, her waiting silence, and her thinness drew the other children from her. It was said that Margot would go back to the earth next year. Yes. Okay, students, in your text page number, come on, let's discuss in your text page number 171. Yes. Her for all these reasons of big and little consequence, they hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness, and her possible future. Yes. I will tell Tamil meaning.
இதனால் அந்த குழந்தைங்க வந்து சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் மார்கரெட் எந்த விஷயம் சொன்னாலும் மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் மார்கரெட்டை வெறுக்க தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி மார்கரெட்டோட ஃபேஸ் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு வெளிரிய முகம், ரொம்ப மௌனமாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர், மெல்லிய தோற்றம் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர். யார் அப்படின்னா கேரக்டர் ஆஃப் மார்கரெட். ஓகே. கெட் அவே. த பாய் கேவ் ஹர் அனதர் புஷ். வாட் வேர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார்? எஸ், கெட் அவே. வில்லியம் அப்படிங்கிற பாய் மார்கரெட்டை பார்த்து, நீ தூரம் போ, தள்ளி போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் அந்த பொண்ணை தள்ளுறாரு. நீ எதுக்கு இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்க, ஏன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்க, எதனால் இப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கன்னு கேட்குறான். எஸ், மார்கரெட் ஏன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா, சன் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற, ஏன்னா ரெய்னி எப்போவுமே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது, சன் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மார்கரெட் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதை புரிஞ்சிக்காம வில்லியம் வந்து அந்த பையன் அந்த மார்கரெட்டை தள்ளி விடுறான். எஸ். Next one, then. See the next paragraph, students. Then, for the first time, she turned and looked at him, and what she was waiting for was in her eyes. Yes. First time, மார்கரெட் தன்னை அப்படியே தண்ணியை நினச்சிட்டு திரும்பி பார்த்துட்டு, எதுக்காக மார்கரெட் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கிற அந்த உணர்வு மார்கரெட்டோட கண்ணில் தெரியுது. See the next paragraph. Well, don't wait around here. Well, don't wait around here, cried the boy savagely. You won't see nothing. நல்லது, நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் ஒரு காட்டு மிரண்டித்தனமாக கத்துறான். Her lips moved. Yes, உன்னால் எதையும் பார்க்க முடியாது. Her lips moved. Nothing, he cried. It was all a joke, wasn't it? He turned to the other children. Students, savagely, it means nothing but aggressively. Savagely, it means nothing but aggressively. Yes, at the time, her refers to Margaret, lips moved, but the boy cried nothing. But the boy cried nothing. Nothing he cried. It was all a joke, wasn't it? He turned to the other children. அவரோட உதடு தொடக்கி ரொம்ப துடிச்சிட்ருக்கு. எஸ், அந்த சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நத்திங் ஹேப்பனிங் டுடே இஸ் இட், ஒன்றும் இல்லை. நத்திங் ஹேப்பனிங் டுடே இஸ் இட். எஸ், ஒன்றும் இல்லை. அவன் வந்து கத்துனா இல்லையா அந்த பையன், அது வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோக்கு தான். அந்த பொண்ணு சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு ஜோக்கு தான். அப்படி ஆமாம் தானே, நீ ஜோக் தானே சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி மற்ற குழந்தைங்க பக்கம் திரும்பி பார்க்குறான். எஸ், யாருமே வந்து மார்கரெட் சொல்கிறத அக்செப்ட் பண்ணலை. எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். They all blinked at him and then understanding laughed and shook their heads. எஸ், எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முழிக்கிறாங்க, சிரிக்கிறாங்க, தலையசிச்சிட்ருக்காங்க. ஓ பட் மார்கரெட் whispered. Oh but Margaret whispered, her eyes helpless. But this is the day the scientists predict. Students, whispered means low voice, already you know very well, and predict means anticipate. They say they know the sun. Yes, they say they know the sun. ஆனால் மார்கரெட் வந்து என்ன முணுமுணுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா, அவளோட கண் இப்போ உதவி இல்லாத மாதிரியே இருக்குது. விஞ்ஞானிகள் ஒரு கெஸ்ஸிங் கணிச்சு வச்சுருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இன்றைய நாள் சன் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான்னா, இதெல்லாம் மார்கரெட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த பையன் இதெல்லாம் ஒரு ஜோக், இதெல்லாம் ஒரு நகைச்சுவை தானே, நீ ஒரு ஜோக்குக்காக தானே இதை சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை டீஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே. ஆல் ஏ ஜோக் said the boy and seized her roughly. Hey everyone, let's put her in a closet before the teacher comes. Yes, no, said Margaret falling back. அந்த பாய் என்ன ஐடியா கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம டீச்சர் கிளாஸ் ரூமுக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த க்ளோசெட்டில் வச்சு மார்கரெட்டை நம்ம அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மார்கரெட் மறுக்கிறாங்க, அப்படி செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். Yes, they surged about her, caught her up and bore her, protesting and then pleading and then crying, back into a tunnel, a room, a closet, where they slammed and locked the door. They stood looking at the door and saw it tremble from her beating and throwing herself against it. They heard her muffled cries, then smiling,
They turned and went out and back down the tunnel just as the teacher arrived. அவங்க எல்லாம் அந்த பொண்ணை இழுக்கிறாங்க, தாங்கி பிடிச்சிட்டு எப்படியாவது அந்த க்ளோசெட்டில் அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோசெட்டில் அந்த பொண்ணை அடைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி அதே மாதிரி கொண்டு போயிட்டு அந்த க்ளோசெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. எஸ், அந்த சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணு அழக்கூடிய அந்த சத்தம் கேட்குது. மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இதை பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு அந்த சுரங்கத்துலேருந்து வெளியில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் டீச்சர் கிளாஸ்க்கு வரும்போது இவங்க என்டர் ஆகிடுறாங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சர்ஜ்டு மீன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங் மூவ்டு சடன்லி, அண்ட் ஸ்லாம்டு மீன்ஸ் பேங்க்டு. Tremble and tremor both are same meaning, shake. Yes. And mumbled means muted. Mumbled means nothing but muted. Ready children? She glanced at her watch. She refers to the teacher. Ready children? She glanced at her watch. Yes, said everyone. Everyone refers to the children. Yes. Or we all here. எல்லாம் இங்கே இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் கேட்குறாங்க. எஸ் எஸ், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிப்ளைடு எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ரெயின் ஸ்லாக்டு ஸ்டில் மோர். இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. தே க்ரௌடட் டு த ஹியூஜ் ஸ்டோர். த ரெயின் ஸ்டாப்டு. அந்த நேரத்தில் மழை பெய்யுறது அப்படியே நின்றுச்சு. த ரெயின் ஸ்டாப்டு. இட் வாஸ் ஆஸ் இஃப் Listen students, it was as if in the midst of a film concerning an avalanche, a tornado, a hurricane, a volcanic eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, thus muffling and finally cutting off all noise. All of the blast and repercussions and thunders, and then second ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide which didn't move or had a tremor. The world ground to a standstill. The silence was so immense and unbelievable that you felt your ears had been stopped or you had lost your hearing altogether. The children put their hands to their ears. They stood apart. The store slid back and the smell of the silent waiting world came into them. Waiting world came into them. மழை இன்னும் மெதுவாக பெஞ்சிட்டே இருக்குது. அந்த பெரிய கதவெல்லாம் கதவு பக்கத்தில் எல்லோரும் ரீச் ஆகிட்டாங்க. மழை அப்படியே நின்றுச்சு. ஒரு படம் இருக்குது. அந்த படத்துக்கு நடுவில் முதல்ல ரொம்ப சத்தத்தோடு வரக்கூடிய அந்த பனிச்சரிவு, அதுக்கப்புறம் சூறாவளி, புயல், எரிமலை வெடித்து செதற மாதிரி, இதெல்லாமே அந்த ஒளி இயந்திரத்தால் உருவான அந்த ஒரு சவுண்டு அது வந்துகிட்டே இருக்குது. அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டாக சவுண்டு, வெடிப்பு, எதிரொலிப்பு, இடி, அந்த ப்ரொஜெக்டர்லேருந்து வெளியே எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு அழகான அசையாத நடுங்காத ஒரு வெப்பமண்டல காடு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. பூமி தரை வந்து அப்படியே நின்றுட்டுருக்கு. அங்கே அமைதியாக மிக பறந்து இருந்த நம்ம அந்த காதில், இந்த குழந்தைங்க காதில் வந்து துணியை வச்சு அடைச்ச மாதிரி அவங்க காதை எல்லாருமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எஸ், அது சுச்சுவேஷனே நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்குது. அந்த குழந்தைங்க காதில் தன்னோட கையை வச்சு நல்லா அடைச்சி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கதவு திறக்குது, அந்த டோர் மெதுவாக திறக்குது. அந்த அமைதி, அப்போ அவங்க மனசில் ஒரு அமைதி, அந்த அவங்க மனசு எவ்வளோ ஒரு அமைதிக்காக இந்த உலகத்தில் அவங்க காத்துட்டு இருந்தாங்களோ அது நடக்குது. என்ன அப்படின்னா, த சன் கேம் அவுட். எஸ், அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தட் avalanche means nothing but snow slide and repercussions means nothing but unwelcomed effect, and tremor means shake, you know very well. Students, the sun came out. எஸ், சூரியன் வெளியே தெரியுது. ஏன்னா இதுக்காக தான் மார்க்கெட் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ரெய்னி, வீனஸில் ரொம்ப ரெய்னியாக தான் இருக்கும், பட் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் சன் ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மார்க்கெட் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. அதை எல்லோரும் மறுத்தாங்க, எல்லா குழந்தைங்களும். இப்போது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக த சன் கேம் அவுட். எஸ், மார்க்கெட் சொன்ன மாதிரியே சூரியன் தோன்ற ஆரம்பிச்சது. அதனோட நிறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இட் ரெஃபர்ஸ் டு த சன். It was the color of flaming fronds. It was the color of flaming fronds, and it was very large. And the sky around it was a blazing blue tile color.
and the jungle burned with the sunlight as the children, released from their spell, rushed out, yielding into the springtime. எஸ், சூரிய வெளியில் வரும்போது அதனோட நிறம் வெண்கல மாதிரி எரியிற மாதிரியும் ரொம்ப பெருசாகவும் அதை சுற்றி இருந்த அந்த வானமானது ஊதா நிறத்தில் ஒளி வீசிட்டு இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வானம் வந்து அந்த ஊதா நிற ஓட்டுனால ஒளி வீசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. அந்த குழந்தைங்கள்லாம் அந்த சுற்றி அந்த காடுகள் ஃபுல்லாக அந்த சூரிய வெளிச்சம் பரவி இருக்கு இல்லையா, அந்த தருணத்தில் நல்லா சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு ஒரு வசந்த காலத்தை நோக்கி அந்த குழந்தைங்களாம் வேகமாக ஓடிட்டுருக்காங்க. எஸ், see in your text page number 171. Students, children released from their spell. Spell means magical situation. Spell rushed out, yielding into the springtime. இப்போ ரொம்ப அந்த ஈலிங் இன்டு த ஸ்ப்ரிங் டைம், அந்த வசந்த காலத்தை நோக்கி அந்த குழந்தைங்க ஓடிட்டுருக்காங்க. நவ் டோன்ட் கோ டூ ஃபேர். எஸ், த டீச்சர் ஆஸ்க்டு த சில்ட்ரன். இப்போ ரொம்ப தூரத்துக்கு நீங்கள் யாரும் போகக்கூடாது. எஸ், த டீச்சர் ஆஃப்டர் தேம், யூ ஹாவ் ஒன்லி 2 hours. யூ நோ யூ வுடன்ட் வாண்ட் டு கெட் காட் அவுட். ஒரு 2 மணி நேரம், அந்த 2 மணி நேரம் தான் அந்த சன் இருக்கும். உங்களை நான் வந்து நீங்கள் வேகமாக எங்கேயும் ஓடக்கூடாது, உங்களை நான் தேடி பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. பட் தே வேர் running and turning their faces. But they were running and turning their faces up to the sky and feeling the sun on their cheeks like a warm iron. They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. Yes, ஆனால் அவங்கெல்லாம் சூடான இரும்புனால கணத்தை சுட்டுக்குவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சன்னோட ஹீட்டை கையில் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தன்னோட ஷீக்கில் வச்சுக்கிறாங்க. சூரிய வெப்பத்தை நல்லா உணர்றாங்க. அந்த வானத்தை பார்த்து திரும்ப திரும்ப அப்படியே ஓடிட்டே இருக்காங்க. தங்களோட உடம்புல அந்த சூரிய வெளிச்சம் படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அந்த ஷர்ட்டெல்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓ இட்ஸ் பெட்டர் தென் த சன் லேம்ப்ஸ் இஸ்ன்ட் இட். இது சூரிய விளக்கை விட ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், மச் மச் பெட்டர். see this picture, the sunrise students. மச் மச் பெட்டர், ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. எஸ், they stopped running and stood. They stopped running and stood in the great jungle that covered Venus, that grew and never stopped growing. Tremendously, even as you watched it. It was a nest of octopi. Students, you know this tremulous means nothing but disruptively. And octopi, plural form of octopus. Octopi, plural form of octopus. Yes. It was a nest of octopi, clustering of great arms of flesh like weed, wavering, flowering in its brief spring. It was the color of rubber, and as this jungle, from the many years without sunlight, was the color of stones and white cheeses and ink, and it was the color of the moon. அவங்க ஓடிட்டே இருந்தாங்க இல்லையா, நிறுத்திட்டு அந்த வீனஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டில் அப்படி நின்று பார்க்குறாங்க. எஸ், அப்போது எல்லாம் ஒரே எப்போவுமே பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அந்த ஆக்டோபஸோட அந்த வலை மாதிரியும் அவங்க கைகளை போல் வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கலைவுகளை பார்த்துட்டு ரொம்ப நிலையற்ற அந்த வசந்த காலத்தில் பூத்திருந்தது எல்லாமே ரசித்து பார்க்குறாங்க. இந்த காடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வருஷ காலமாக சூரிய ஒளி படாதனால அதனோட நிறம் சாம்பல் நிறத்துலேயே இருந்துச்சு. வெள்ளை நிறத்துலேயும் அந்த கற்கள் மாதிரியும் நிலாவோட நிறத்துலேயும் காட்சி அளிச்சுது அந்த காடு. எஸ், see the next paragraph. The children lay out, laughing on the jungle mattress, and heard it sigh and squeak under them, resilient and alive. They ran among the trees. They slipped and fell. They pushed each other. They played hide and seek. Hide and seek na kannamoochi vilayattu. Yes, hide and seek and tag, but most of all they squinted at the sun until tears ran down their faces. Yes, students, squinted means nothing but looked. Yes, until tears. Listen, until tears ran down their faces. They put their hands up to that
yellowness and that amazing blueness, and they breathed of the fresh air and listened to the silence which suspended them in a blushed sea of no sound and no motion. They looked at everything and savored everything. Then wildly, like animals escaped from their caves, they ran and ran in shouting circles. They ran for an hour and didn't stop running. அந்த குழந்தைங்கள்லாம் மெத்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டு தரையில் சிரிச்சுட்டு நல்லா படுத்துட்டு விளையாண்டுட்டு பெருமூச்சு விட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மரங்களுக்கு நடுவில் அப்படியே வேகமாக ஓடுறாங்க. அப்போ வலிக்கு விழுறாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தள்ளி விட்டுக்கிறாங்க. கண்ணாமூச்சி விளையாட்டில் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட கைகளை எல்லாமே ஒரு மஞ்சளாகவும் ஊதா நேரத்தில் காட்சி தரக்கூடிய அந்த வானத்தை பார்த்து நல்ல ஒரு சுத்தமான காற்று அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைங்க சுவாசிக்கிறாங்க. எஸ், அங்கேருந்த வாசனை அவங்க எல்லாத்தையுமே அந்த வாசனை எல்லாம் நுகர்றாங்க. எஸ், அதுக்கப்புறம் கொடூரமான அந்த குகையிலிருந்து தப்பியோடு விலங்கு மாதிரி எஸ் அவங்க வட்டமாக சத்தம் போட்டுட்டு நல்லா ஓடிட்டுருக்காங்க. அந்த ஓட்டத்தை நிறுத்தாமல் 1 மணி நேரம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see the next paragraph. And then அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, in the midst of their running one of the girls wailed. எஸ், அவங்க ஓடிட்டு இருந்தப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போடுறாங்க. எஸ், everyone stop, அப்படியெல்லாம் அப்படி ஓட நிறுத்திடுறாங்க. the girl standing in the open held out the other hand. வெட்ட வெளியில் ஓடிட்டு இருந்த அந்த குழந்தைங்க தன்னோட கையை அப்படியே அந்த குழந்தை அழுதுட்டு நின்றுட்டுருச்சுலே அந்த குழந்தை தன்னோட கையை அப்படியே காட்டுது. ஓ லுக் she said trembling, அப்படி நடுங்கிட்டே அந்த குழந்தை அந்த கையை காட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, they came slowly to look at her opened palm. அந்த உள்ளங்கையில் திறந்து வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையோட உள்ளங்கை அப்படியே எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. அதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா, in the center of it, cupped and huge, was a single raindrop. She began to cry, looking at it. They glanced quietly at the sun. அந்த பாம் உள்ள அந்த ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருந்துச்சுலே, அந்த குழந்தையோட உள்ளங்கையில் ஒரு சின்ன ஒரு மலைத்துளி இருந்துச்சு. அதை பார்த்ததையும் அந்த குழந்தை அழுவுது. அதுக்கப்புறம் அந்த சூரியனை அமைதியாக எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. ஓ a few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouth. The sun faded behind a stir of mist. A wind blew gold around them. They turned and started to walk back toward an underground house, their hands at their sides, their smiles vanishing away. ஸோ ஒன்று சின்ன அந்த குளிர்ந்த அந்த சொட்டுகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவளோட மூக்கு கண்ணம் அந்த குழந்தை நின்றுட்டு இருந்துச்சுலே அழுதுட்டு அவங்களோட அந்த உதடுகள் எல்லாமே விழுது. சூரியன் அந்த மூடு பனிக்கு பின்னாடி அப்படியே மறைஞ்சிருக்கு. ஒரு குளிர்ந்த காற்று எல்லா பக்கமும் சுற்றி வீசி அடிக்குது. எஸ், குழந்தைங்களாம் தன்னோட கையை 2 புறம் வச்சுட்டு எல்லாம் சிரிச்சுட்டு சுரங்கத்தை விட்டு கொஞ்சம் அப்படியே நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, see students, in your text page number 173. எஸ், a boom of thunder startled them, and like leaves before a new hurricane, they trampled upon each other and ran. Yes, now in your text 173, lightning struck 10 miles away, 5 miles away, a mile, a half mile. The sky darkened into midnight in a flash. அந்த இடி முழக்கம் அவங்களெல்லாம் திடுக்கிட செய்யுது. எஸ், ஒரு புதிய சூறாவளிக்கு முன்னாடி பாஞ்சு ஓடி அந்த இலைகளை மோதிரி அவங்க அந்த குழந்தைங்களாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படியே ஓடுறாங்க. 10 மைல் 5 மைல் அரை மைலுக்கு மின்னல் நல்லா வேகம் அடிக்குது. ஒரு நொடியில் வானம் அப்படியே நல்லா இருட்டாக மாறிடுச்சு. They stood in the doorway of the underground for a moment until it was raining hard. Then they closed the door and heard the gigantic sound of the rain falling in tones and avalanches everywhere and forever. Yes, they refers to the children. அந்த குழந்தைங்கள்லாம் அந்த சுரங்கத்தை விட்டு வாசலில் முன்னாடி அந்த மழை இன்னும் வேகமாக வர்றதை பார்த்து இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கதவை மூடிட்டு தொடர்ந்து எல்லா இடத்துலையும் அதிகமான பனிக்கட்டுகள் விழக்கூடிய சத்தத்தை அந்த குழந்தைங்க கேட்குறாங்க. எஸ், வெல் இட் பி 7 more years. இன்னும் 7 வருஷம் ஆகும் மறுபடியும் அந்த சூரியன் வரத்துக்கு. எஸ், 7.
Then one of them gave a little cry. அதில் ஒருத்தர் அப்படியே மெதுவாக கத்துறான், மார்காட். இதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ளோசெட்டில், அந்த டன்னல் இருக்கக்கூடிய க்ளோசெட்டில் மார்காட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? எஸ் வாட், ஆமாம், மார்காட் உள்ளே சிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, நாம் தானே அங்கே வச்சுருக்கோம். எஸ், she has still in the closet where we locked her Margaret. எஸ், நம்ம இன்னும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே க்ளோசெட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்கோமே மார்கட். அப்போ தான் மார்கட்டோட ஞாபகம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வருது. எஸ், they stood as if someone had driven them like so many stakes into the floor. They looked at each other and they looked away. Yes. They glanced out at the world that was raining. Now and raining steadily. They could not meet each other's glances. Their faces were solemn and pale. They looked at their hands and feet, their faces down. அவங்க ஒருத்தருக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, அந்த மழை பெய்யக்கூடிய அந்த உலகத்தை பார்க்குறாங்க. ஒருத்தருக்கு பார்க்குறத வந்து அவங்க முகம் வந்து வெளி நிறத்தில் இருக்குது. ஸோ தன்னோட ஃபேஸ் எல்லாமே அப்படியே அந்த கை கால் இது எல்லாமே ஒன் கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க. எஸ், மார்காட், ஒன் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் செட் வெல். நோ ஒன் மூவ்டு. கோ ஆன், விஸ்பர்டு த கேர்ள். எஸ், மார்காட், அந்த பெண் வந்து உள்ளே இருக்கு இல்லையா, சொல்லுங்கள். ஒரு பெண், அந்த நான் மார்காட்டை போய், அந்த குழந்தை, இன்னொரு குழந்தை சொல்லுது, மார்காட்டை நான் போய் மீட் பண்ணலாம். They walked slowly down the hall in the sound of cold rain. They turned through the doorway to the room in the sound of the storm and thunder, lightning on their faces, blue and terrible. They walked over to the closet door slowly and stood by it. அவங்க அந்த குளிர்ந்த மலையில் அந்த சத்தத்தில் மெதுவாக அந்த டன்னலில் இருக்கக்கூடிய புயல், இடி, இந்த சத்தம்லாம் அந்த வாச வழியாக அந்த அறைக்கு வருது. பயங்கரமான அந்த ஊதா நேரத்தில் அப்படியே மின்னிட்டு இருக்கு. அந்த க்ளோசெட் பக்கத்தில் வந்து இந்த குழந்தைங்கள்லாம் நிற்கிறாங்க. பிஹைண்ட் த க்ளோசெட் டோர் வாஸ் ஒன்லி சைலன்ஸ். அந்த க்ளோசெட் கதவுக்கு பின்னாடி அப்படியே குழந்தைங்க அமைதியாக இருக்காங்க, ரொம்ப சைலண்ட்டாக நின்றுட்டுருக்காங்க. தே அன்லாக்டு த டோர் ஈவன் மோர் ஸ்லோலி அண்ட் லெட் மார்காட் அவுட். அப்படியே அந்த கதவை மெதுவாக திறக்கிறாங்க, க்ளோசெட்டை மெதுவாக திறக்கிறாங்க. அது வழியாக மார்காட் வெளியில் வரத்துக்கு வழியை செஞ்சுட்டாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், did you understand the supplementary? It's very easy. Yes. Once again I remember, the children tumbled upon each other and ran. The sky darkened and they saw flashes of lightning. Then it began to rain hard. Yes, they were sad that they could see the sun again only after 7 years. இதுக்கப்புறம் 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த சூரியனை பார்க்க முடியும்னு அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வருத்தப்படுறாங்க. It was raining steadily outside. The children became solemn and pale. Someone cried Margaret. They walked slowly to the door of the tunnel. There was only silence. They opened the door slowly and let Margaret out. Yes. Thank you students. Thank you to one and all. We will meet the next class.